सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल होवेगी अदायगी दी। जी हां, जो टेंशन सवेरे सी वो शाम हुंदे हुंदे खत्म हो गई। किसानां दी कणक खरीद आड़तियां दी हड़ताल दे नाल शुरू हुई, पर सरकार ते आड़तियां दी सुलह तो बाद हड़ताल हुण खत्म हो चुकी है अते मंडियां दे विच रस्मी तौर ते सरकारी खरीद शुरू भी हो गई है। दो तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। पहला रेडका खत्म किया गया। मुलाकातां दे मीटिंग के जरिए लुधियाना दे विच मीटिंग हुई, जिस दे विच भारत भूषण आशू भी पहुंचे। मुख्यमंत्री दे नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़िया गया ते फिर मुख्यमंत्री के भरोसे तो बाद मीटिंग खत्म की गई ते फिर नाल ही सरकारी खरीद शुरू करवाउण दी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। दूजी तस्वीर राजपुरा की दिखा रहे हैं, जिथे भारत भूषण आशू पहुंचे, आड़ती एसोसीएशन के नुमाइंदे पहुंचे ते रस्मी तौर पर जिहड़ी सरकारी खरीद हुंदी है उसका आगाज करवा दिता गया। तो पंजाब दे विच कणक की सरकारी खरीद की रस्मी शुरुआत हो चुकी है। 10 अप्रैल का दिन चुनिया गया सी। कोरोना करके इस बार 10 दिन लेट खरीद शुरू हुई है, पर हुण मंडियां दे विच रौनकां मुड़ तो दिखणगियां ते किसानां दे लई इस समय वड्डी खबर जरूर है कि जिहड़े मंडी दे विच अपनी कणक लैके जाण दा इंतजार कर रहे सी, हड़ताल खत्म हो चुकी है। तुसीं जरूर जा सकदे हो अपनी फसल लैके मंडी दे विच वेचण दे लई। ते राहत भरी खबर जरूर आई है। रेडका खत्म होया ते खरीद शुरू हुई। आड़तिया एसोसीएशन अपनी खरीद दे विच परचेस दे विच हर वेले थोड़ा हिस्सा होगा। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि आड़तियाज वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम MSP पेमेंट, लेकिन मैं फूड डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 आड़तियाज इस फूड परचेस ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। They will not be removed जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है। विद द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट होंगी है वो थोड़ा संबंध रहेगा। थोड़ा फर्क है जरूर, पहले नालों फर्क कुछ हो रहा है, पर तुसी आप समझते हो उस गल नूं और तुसी जानते हो कि असीं उत्ते तुहानूं विच रखना है। तो मुख्यमंत्री के भरोसे तो बाद आड़तियों के वलों हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिता गया। रस्मी तौर पर पंजाब दे विच कणक की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। भारत भूषण आशू जो कि फूड एंड सप्लाई मंत्री ने, उन्होंने वालों रस्मी शुरुआत करवाई गई। की कुछ उन्होंने कहना सी, पंकज कपाही साडे सहयोगी ने उन्होंने नाल गलबात की। ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆੜਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੇੜਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ? ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ? ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਆੜਤੀਆ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਆੜਤੀਆ ਜਦੋਂ ਟਿਕ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਏਗੀ। ਬਗੈਰ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? 1975 ਰੁਪਏ। 1975 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਪੈਣ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਤੇ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਪੇ ਨਾਓ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਟਨ ਨੱਪਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੇੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਆ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਸਮੂਥ ਰਹੇਗੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਰਾਜਪੁਰਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਢੁਆਈ ਦਾ ਲੋਡ, ਆਪਣਾ ਰਖਾਣ ਦਾ, ਉੱਪਰ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਈ ਹੈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਲਾਣਾ ਜੀ, ਸਲਾਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੜਤਾਲ ਸੀਗੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਹੋ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਸਲ ਚੱਕਣਗੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸੇਫ ਆ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਖੰਨਾ।